اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ یونس کے فرسٹ 7 آیتیں پڑھیں گے۔ سورہ نمبر 10، سورہ یونس، سورہ 10، آیت نمبر 1 سے 7 تک یونس علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ اردو میں کون پڑھیں گے؟ میں پڑھتا ہوں عادل بھائی۔ میں پڑھنا ہے اور کوئی ہے؟ آپ پڑھ لیجیے۔ پڑھ لو من سے پڑھ لو تو ٹھیک ہے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ سیکنڈ، کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو، لوگوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ تیسرا، بلا شبہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قیام ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ نمبر 4، تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ 5، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب، سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزوں بے فائدہ نہیں پیدا کن، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے جو دانش علم رکھتے ہیں۔ نمبر 6، بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں۔ نمبر 7، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ شروع کریں گے پہلی آیت سے۔ الف لام را، یہاں پہ ہر سورہ جو ہے ایک الفابیٹ 2 یا 3 الفابیٹ سے شروع ہوتا۔ یہاں پہ الف لام اور را 3 الگ الگ الفابیٹس کو یوز کرے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد میں جو ہے سورہ شروع ہوتا۔ ہمیشہ اس کے اوپر پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے، یہ ورڈز کا کیا ایکسپلینیشن ہے، یا یہ الفابیٹس ملا کے کچھ ورڈ بنتا کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ملا انفارمیشن کہیں حدیثوں میں، کہیں تفسیر میں اس کے بارے میں نہیں ہے۔ بس ایک اوپینین ہے جو کچھ بڑے زیادہ اسکالرس اور کئی اسکالرس کے پاس تو اوپینین بھی نہیں ہے اس کا، کہ اس کی میننگ نہیں جانتے ہم لوگ۔ بس کچھ اسکالرس کا یہ اوپینین ہے جو ہے
اللہ ताला जो है अल्फाबेट्स अरबिक अल्फाबेट्स को लेके हम एक इतनी खूबसूरत किताब बनाए हैं आपकी जबान में, उसके बारे में बता रहे कि देखो ये अल्फाबेट्स तो तुम लोग जानते थे, ये जबान तुम लोग जानते थे, अलीफ लाम अलीफ बा ता सा, ये अल्फाबेट्स है, ये तुम रोज पढ़ते थे, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान था, ये तुम्हारी मादरी जबान थी और इसमें तुम गुफ्तगू करते थे। और इस छोटे मोटे अल्फाबेट्स तुम्हारी जबान, तुम्हारी लैंग्वेज को लेके हमने इतनी बेहतरीन कलाम बना दी जो कोई इंसान नहीं बना सकता। तो ये ओपिनियन है, इसके बारे में डीप में जाना और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसमें और लोग अलग अलग सीरीज बना रहे, ऐसा होगा वैसा होगा, उसकी कोई दलाल नहीं है, वो उनके दिल के ओपिनियन से उसकी अहमियत दीन में नहीं है, तो उससे ज्यादा बोलना सही नहीं रहा। मगर एक चीज है, कभी भी ये आयतें ये अल्फाबेट आते ही फौरन उसके बाद में कुरान के पावरफुल रहने का, मिराकिल रहने का जो है मीनिंग इसमें रहता फौरन, उसके मतलब उसके बाद में वो आयत में कुरान की तारीफ रहती, ताकि बता सके देखो ये है अल्फाबेट और हमारा कुरान देखो, ये तुम्हारी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करें और इससे देखो कितनी पावरफुल कुरान लेके आए। तो हमेशा कुरान की तारीफ है। यहाँ पे क्या तारीफ है? किताबुल हकीम, ये किताब हिकमत वाली है, अच्छी एडवाइस देने वाली, समझ की बात करने वाली, समझदारी की बात करने वाली है। ये वो आयतें हैं जो इस किताब से ली गई हैं, जो किताबुल हकीम है। तो हम यहाँ फिर किताबुल तो कुरान है और कुरान हिकमत वाली है, सही रोशनी लाने वाली है, इंसानों को सही रास्ते पे लेके जाने वाली है, गलत रास्ते से आगाह करने वाली है, बेचैन दिल को सुकून देने वाली है और बुरे दिल को डराने वाली है। ऐसे कई सिफात है इस कुरान में, उन सब में से यहाँ पे कुरान हकीम, किताबुल हकीम यहाँ पे लिया गया। तो चलिए आयत नंबर 2। अब ये आयत में जो है उन लोगों को जवाब दिया जा रहा जो बोल रहे कि अल्लाह ताला को जरूरत क्या थी किसी किताब को भेजने के लिए और किसी पैगंबर को भेजने की, और लोगों को डराने की जरूरत क्या है, हमारे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप समझो कोई आदमी गलत काम कर रहा, आप उसको जाके रोके, तो अगर उसको हिदायत लेना है तो उन्हें क्या बोलता कि ठीक है जो है अच्छी बात है, मैं गौर फिक्र कर दो। मगर जो जिद पे है, हट धर्मी पे है, उसका ओपिनियन क्या रहता? ये मेरे कहीं को डिस्टर्ब करे, मैं अपना काम कर रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था, मेरे को क्यों रोके आप, कौन भेजा आपको, कौन करो बोला, क्या मिल रहा, बल्कि रिटर्न क्वेश्चन करते नहीं, ताकि वो लोग उनको रोकना और हिदायत पे लाना जो इनको पसंद नहीं है वो करने पे मजबूर करने के लिए आ गए कोई बोलने वाले, तो पर्सनल अटैक करते। और एक अटैक क्या करते, क्या जरूरत थी तुम्हारे को, क्यों आए, मेरे को बोलने की जरूरत क्या, जॉब है अपना काम कर लो, तुम ही मिले थे क्या, तुमको आना था, मैं आया था तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे को छेड़ा तुम्हारे काम करते हुए, मैं जो भी कर ले रहा हूँ मैं कर ले रहा हूँ, तुमको मैं छेड़ा कर, तुम मेरे को क्यों छेड़े। वैसा लोग बहस करते थे कि पैगंबर क्यों आए, पैगंबर की जरूरत क्या थी, पैगंबर आना क्या है, किताब क्या लेके आए, अल्लाह के पास से क्यों आए, और तुम भी चाहे क्या, और कोई नहीं मिले थे क्या। तो उस तरीके से वो लोग मजाक उस तरीके से सामने वालों को रोकते, यहाँ पे रसूलुल्लाह को रोका गया था। और जो है उस पे अक्सर कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे कि अक्सर पैगंबर को भेजने की जरूरत है, हम क्या बेवकूफ है, हमको अक्ल नहीं है, हम नहीं समझते, हमको नहीं मालूम क्या करना, हम कर ले रहे ना, हम समझदार है, इतना बड़ा बिजनेस करे, हम माशाल्लाह इतनी बड़ी जिंदगी जिए, हम इतने कामयाबी वाले फैसले करे, बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी, हम बेवकूफ है क्या, हमको सब मालूम, हम कर लेते, वी विल फिगर इट आउट, हम समझदार है, समझ के चले आते। तुम कहीं को आना, अल्लाह ताला तुम्हारे को भेजना कहीं को, ये सब सेंसिस नहीं बनता, ये सब बेकार कॉन्सेप्ट है। बल्कि उल्टा जो है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो बोलते हैं, वैसा ये लोग बहस करते। तो उनके बहस को अल्लाह ताला किस तरीके से जवाब दिया, क्या इन लोगों को इस बात से तहज्जुब है कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं और आसमान से कोई इंसान आया या फरिश्ता आया, नहीं, उनमें से पैदा हुआ सो आदमी, उनके साथ खेला सो आदमी, उसको जिसको जो पहले से जानते थे, जिसके साथ एक्चुअली कंफर्टेबल रहना था, उसको हमने वही के साथ भेज दिया। वही बोले तो अल्लाह की तरफ से जो हिदायत और वही आती, जो कुरान लेके आती, जो पैगंबर का इशारा हो रहा, हर पैगंबर को वही आती, अल्लाह ताला के हुक्म से आता, तो वो वही भेज देने का सब आदमियों को भेज दिया हमारे पास। क्यों भेजे? वो तो क्या मकसद था
انسان کو ڈرانے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، غافل رہنے سے بچنے کے لیے۔ تو اس وجہ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لائے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا۔ تو ہم نے ایک ایسے انسان کو ہر قبیلے میں سے، ہر معاشرے میں سے ایک آدمی کو ہم نے چوز کیا، اس کو ہماری طرف سے ہدایت آئی۔ ہدایت کیا ہے؟ وہی کیا ہے؟ وہی کیا ہے کہ انہیں خود اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بولتے جاؤ نیکی کا کام کرو، لوگوں کو برائی سے روکو اور جو ہے نیکی کی طرف لے کے جاؤ، اسی کو وہی بولا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ لوگ الٹا ہمارے سے تعجب کر رہے کہ کیا ضرورت تھی بھائی، کیا ضرورت تھی کسی کو بھیجنے کی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہم نے بھیجا تاکہ تمہیں ہدایت ملے اور تم جو ہے یہ غلط راستے سے رک جاؤ، اور جو لوگ نیکی پہ آلریڈی ہیں ان کو اور موٹیویٹ کر سکے تاکہ وہ لوگ جم جائے اپنے کام میں اور پریشان نہ ہو۔ تو یہ جو ہے یہ آیت کا یہ میننگ ہے۔ اس کے بعد میں پھر کافر کیا بولتے ہیں؟ نہیں، اب ان کے جب لاجک کو آنسر نہیں کر سکے تو ایک ہی الزام لگاتے، یہ تو جادوگر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی جادو زیادہ لگتا تھا، الزام لگتا تھا کہ آپ جادوگر ہیں۔ یہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور خاص ان لوگوں کے لیے ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے یا دوسرے پیغمبر گئے۔ مگر اس آیت کو اگر آپ جنرل لے تو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے عقل دے کے شعور دے کے چھوڑ نہیں دی دنیا میں، جاؤ جی لو اپنی زندگی، جو اپنی مرضی کرنا ہے، اس کے بعد میں جب تم واپس آتے میرے پاس مرنے کے بعد میں جب تمہارا حساب کتاب ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے اس کے بدلے میں؟ بیچ بیچ میں کہیں وہ ٹائم برباد نہ ہو جائے، بیچ بیچ میں یاد دلانے کے لیے ان کے دوستوں میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے پڑوسیوں میں سے نیک لوگوں کو بھیجتے جائے جو ان کو بار بار سہارا اور دین کی انڈرسٹینڈنگ دے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت 1400 سال پہلے آئی تو رسول اللہ کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں ان کو جواب دے رہے اور اس کے وجہ سے جو ہے ان کو وہی آئی تھی۔ یہ آیت کو ہم جنرلائز اس سینس میں لینا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ حالانکہ برائی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، بدکاری آگے ہو گئی ہے، زنا عام ہو گیا ہے، سود عام ہو گیا ہے، کئی گندگیاں عام ہو گئی، کلچر کے سامنے بے شرمی عام ہو گئی، کپڑوں کے معاملے میں، اس میں یہ اتنا ہو رہا، شیطان جو ہے لوگوں کو غافل کر دیا اور کئی حد تک گندگی میں لے کے چلے گیا۔ اس کے باوجود بھی ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ امید نہیں ختم کر کے ہم میں سے پیغمبر تو نہیں، وحی والا نہیں، مگر کوئی نہ کوئی نیک انسان جو اپنے میں سے ہے، اپنے طریقے میں پیدا ہوا اور اپنے قوم میں رہا، انہیں کہیں نہ کہیں فکر کر کے آ کے بات آپ تک پہنچاتا۔ تو یہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ آدمی آیا، کوئی پڑوسی آیا یا کوئی رشتہ دار آپ کو جو ہے چائے پیتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے یا دعوت میں کچھ دین کی بات کر کے چلا گیا یا کچھ آپ کو رہنمائی کر کے چلے گیا، یہ اس کو اگر آپ اس طریقے سے نہیں دیکھنا، مگر رادر یہ دیکھنا کہ جس طریقے سے پیغمبراں آتے تھے وہی فکر، اللہ کی وہی فکر کو لے کے کہ میرا بندہ غلط راستے پہ تو نہیں چلے آ رہا، اپنا ٹائم ویسٹ تو نہیں کر رہا، غلط چیزوں میں ٹائم ویسٹ کر دے رہا، تو پھر اس کا جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ بلکہ وہ فکر سے اللہ تعالیٰ جیسا پیغمبروں کو بھیجے، 1,24,000 پیغمبر جو کروڑوں سال تک آتے رہے، حالانکہ اب پیغمبر آنا بند ہو گئے، مگر اللہ نے ابھی بھی ہم اور آپ کو نہیں چھوڑا، الٹا اس نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی دوسرے مہربان دوست ہمدرد کو بھیجا جو دین کی فکر ہم تک لا کے دے گا۔ تو اس سے پتا کیا چلا کہ اللہ نے ہمیں ابھی بھی اپنے آپ پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے ہماری فکر ابھی بھی لے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ابھی بھی جو ہے ہمارے کو بیکار چیزوں سے، ٹائم ویسٹ کرنے سے اور کام کی چیز حاصل کرنے کے لیے، جیسا بولتے نہیں کاروبار گئے تو کام کی چیزاں کر کے لے کے آؤ، امپورٹنٹ چیزاں کمپلیٹ کر کے آؤ بولتے نا، تو ویسا اللہ تعالیٰ ہمارے کو دنیا میں سفر میں بھیجے، مگر اس کے باوجود بھی فکر لے کے اللہ تعالیٰ جو ہے کوشش کر رہا اور چاہ رہا کہ ہم غافل چیزوں سے ہٹ کے نیک چیزوں کی طرف کانسنٹریٹ کرے اور یہ ٹائم کو صحیح استعمال کرے۔ تو یہ آیت سے پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے ہم پہ، اللہ تعالیٰ کتنا فکر مند ہے، اللہ تعالیٰ کتنا پریشان ہے
حالانکہ اللہ تعالیٰ بول دے سب مسلمان بن جاؤ، سب نیک بن جاؤ، تو نیک بن جا سکتے، مگر نہیں، یہ آپشن ہے یہاں پہ. ایکچولی اللہ تعالیٰ ہم کو ہیلپ نہیں چلنا، اللہ تعالیٰ کا یہ ٹیسٹ چل رہا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری فکر کر رہا اور ہم کو ہدایت کے ذریعے، وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بار بار ہمارے کو ہدایت دینے کی کوشش کر رہا تاکہ ہم غلط راستے پہ نہ رہے. اس کا ایک بیسٹ ایگزامپل ہے، جیسے پہ آ رہی نا آواز؟ ہیلو، ہاں آ رہی ماشاء اللہ. اس کا ایک چھوٹا سا ایک کہانی کے طور پہ ایک ایگزامپل بتائے اس چیز کو، اور ایک اس وقت کی اہمیت کو، اس جوانی کے ٹائم کو، اس بڑھاپے کے ٹائم کو اہمیت کیسے جاننا، اس کا ایک سمپل سا ایگزامپل اسٹوری کے طور پہ بنا. یہ ایک آدمی جو ہے اس کو جو ہے کچھ خاص چیز ملی جو بہت ہی پریشیس اور پرانے زمانے کی تھی، یا کوئی گولڈ تھا یا تو کوئی اسٹیچو تھی، اس کو ملی. تو انہیں بہت خوش ہو کے بولا میں ایک کام کرتا ہوں، میں راجا کے پاس جاتا ہوں، اس کو میں پریزنٹ کرتا ہوں. تو راجا کے پاس گئے تو راجا بولا میں بہت خوش ہوں، اس لیے میرے کو بہت پسند تھی یہ چیز، تمہارے وجہ سے میرے کو ملی. ایک کام کرتا ہوں، میرے خزانے کے کمرے ہے 20 کمرے، اس کے اندر جاؤ، تمہارے کو 3 گھنٹے ٹائم دے رہا ہوں میں، 3 گھنٹے میں جتنا تمہارے کو لینا ہے لے لو، میں خوش ہوں تمہارے. تو اب 3 گھنٹے ہیں، انہیں کمرے میں انٹر کرا. انہیں بولا 3 گھنٹے تو بہت ہے، میکسیمم اچھے کام کی چیزیں اٹھا کے لے کے جائیں گے، خزانہ ہے، گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے. تو ایک دم کیا دکھا اس کو، ایک بستر زبردست سجا ہوا بستر، جس کو خوبصورت بیڈ اور سلک کے جیسے نرم بیڈ شیٹیں ہیں. انہیں بولا میں بہت ویسے بھی تھکا ہوا ہوں، سفر کر کے آیا اتنی دور، 3 گھنٹے ہے نا، بہت ٹائم ہے، ایک کام کرتا ہوں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں. تھوڑی دیر سو گیا ہوں، اس میں 1 گھنٹہ چلے گا. پھر وہاں پہ دیکھے تو زبردست کو ایک شادی کا پکوان، کھانا، بریانی، مٹھائی سب رکھے ہوئے تھے. انہیں بولا ابھی بھی اور 1 گھنٹہ تو بچا ہوا ہے، 1 گھنٹہ ہی گیا، ابھی بھی 2 گھنٹے بچے ہوئے. تو جو ہے انہیں 2 گھنٹے جو ہے کھانے میں لگا دیا، مطلب کھانے میں بیٹھنے لگ گیا. کھانے کے بعد میں اس کو نیند آئی، تھوڑی دیر سو گیا. ابھی تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، اٹھ کے پھر میں پورے تھیلی میں بھر لے کے جاتا ہوں بول کے. مگر انہیں سونے میں زیادہ دیر لگا دیا، کھانے میں زیادہ دیر لگا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، کچھ لے نہیں سکا، نیند میں تھا. آئے چوکیدار پکڑے کھینچ کے باہر ڈھکل، اور اس کا اپرچونیٹی چلے گیا، اس کا چانس چلے گیا. جو زندگی میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ 3 گھنٹے میں جو حاصل کرنا چاہ رہا تھا، وہ دولت وغیرہ نہیں حاصل کر کے خالی ہاتھ روتے ہوئے محل سے باہر چلے گیا. تو ہم لوگوں کا بھی یہی ہے، ہم لوگوں کو دکھتا کہ یہ 60 سال بہت لائف ہے، بہت ٹائم ہے، ہم لوگ جو ہے امپورٹنٹ کام کر لیں گے، نیکی کے کام کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، بلکہ غور و فکر کرتے، مگر وہ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، ٹائم پاس کرنے میں جو ہے اتنا وقت لگا دیتے کہ آخر میں موت کا فرشتہ کے لے کے باہر ڈھکل دیتا، اور ہم لوگ افسوس کرتے رہ جاتے کہ کاش ہم لوگ اور کچھ کرتے. تو اسی طریقے سے یہ زندگی چاہے تو ہم وہ آدمی کے جیسا کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، وہ محل کے اندر انجوائے کرتے ہوئے کر سکتے تھے، مگر وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے، مطلب چھوڑ کے بولتے ختم کر کے نہیں، مگر جو ہے کام کی چیز اٹھا کے لے کے جانا اس دنیا میں. اس دنیا میں جو وقت ہم کو ملا 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس میں غافل نہیں ہو جانا. ہو ضرور کرنا ہے، کریں گے، ذرا یہ کر لیتا ہوں، ذرا وہ کر لیتا ہوں، تھوڑا سو جاتا ہوں، تھوڑا کھا لیتا ہوں، تھوڑا ٹائم پاس کر لیتا ہوں، تھوڑا یہ کھیل لیتا ہوں، تھوڑا اس کے ساتھ وقت بتا لیتا ہوں، تھوڑا ٹائم پاس کر لیتا ہوں. ایسا کر لے کے جو ہے اس کے پیچھے، اس کے پیچھے میں اگر ہم ہمارا قیمتی وقت نکالے، جو کہ قیمتی وقت دولت کو جمع کرنے کا تھا. اس سینس میں راجا کے پاس سے جو دولت مل رہی تھی محل میں، خزانے میں سے لینے کے بدلے میں نے بیکار چیزوں میں کر لیا. اور ہاں انجوائے کرا انہیں، سو کے بہت اچھی نیند آئی کیونکہ بہترین بستر تھا، کھانا اتنا لذیذ تھا کہ اس کے گھر میں کبھی نہیں مل سکتا. اتنا لذیذ کھانا کھایا انہیں، وہ مزہ لیا، مگر وہ ٹائم مزے کرنے کا نہیں تھا، کھانے کو کنٹرول کرنے کا تھا، مگر کنٹرول کر کے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لے کے ڈال لے کے باہر نکلنے کا تھا. اسی طریقے سے یہ زندگی کی کئی لذتیں ہیں جو ہم انجوائے کر سکتے، کرنا چاہیے، مگر ان میں اگر گم ہو گئے اور غافل ہو گئے اور ٹائم اس میں نکال دیے، 30% آف دا ٹائم نیند میں انسان نکال دیتا، اور 20% آف دا ٹائم یہ کاموں میں نکال دیتا، وہ کاموں میں نکالتے، اپنے گولس، اپنے ایمبیشن کرنے میں چلے آتا، اور انسان جو ہے بھٹک جاتا. تو سمجھو ایسے ٹائم پہ جب یہ آدمی ایسا سو جا رہا اور آخری 1 گھنٹہ بچا ہوا ہے، اب انہیں سو کے برباد ہو جانے والا تھا، 1 گھنٹے کی نیند میں ختم ہو جانے والا تھا ٹائم، اور آنے والے تھے اس کو چوکیدارہ نکال کے پھینکنے کے لیے. وہ ٹائم پہ اگر سمجھو راجا جو ہے ایک اپنے خاص دوست کو بھیجا اور اس کو نیند میں سے اٹھا کے سمجھایا، ارے بے وقوف، وقت چلے جا رہا، تو آیا کیا، تو سونے کے لیے آیا کیا، کھانے کے لیے آیا کیا،
تو एक बार यहाँ से दौलत लेके चले गया तो मस्त घर बना लेके नौकरा रख सकते, खाना पीना सोना फिर कर ही सकता तो अपने घर को। ये टाइम क्या है, ये दौलत जमा कर लेने के है, ये थैले में सोना डाल लेने का, ये क्या कर रहा। बोलता आदमी गाफिल वाला आदमी अगर बोला चल तू कह को मेरे को बोल रहा, तू कौन है भाई, मेरे को इतना अच्छा बिस्तर मिला ही नहीं, मेरे को इतना अच्छा खाना मिला नहीं, मेरे को खाने दो और सोने दो बोल के बोला तो कितना बस बेवकूफ है। मगर वो जो राजा की मोहब्बत देखो कि हालांकि बंदे को मैं 3 घंटे टाइम दे दिया, मैं उसको टच नहीं करना था, फिर 3 घंटे के बाद मैं चौकीदार को भेज के निकाल के बाहर फेंक देना था, मगर उसकी मोहब्बत देखो, उन्हें और एक आदमी को भेजा जो उसको समझा रहा और नींद में से उठा रहा, नींद में से निकाल रहा, खाने के शौकों में से हटा के उसको थैला ला के दे रहा और अपने हाथ से सोना डाल के बांध के चल अब तू जा 3 घंटे हो रहे बोलने वाला कितना हमदर्द राजा है। उसी तरीके से हमारा अल्लाह हमारे को चाहे तो 3 घंटे छोड़ दे सकता था, जाओ जो करना है करो, सोना है सो, खाना है खाओ, मैं केयर दे करता, मैं इन्वॉल्व नहीं होता। मगर मोहब्बत अल्लाह की इतनी है कि फिर किसी ना किसी पैगंबर को, किसी ना किसी नेक सालिहीन को भेजता ताकि वो आदमी वो नींद से उठे और वो बेकार चीजों से मिस होके उन्हें अपने काम की चीज पे फोकस करे वो ज्यादा वक्त अपनी काम की चीज की अहमियत दे, जो चीज उसको मरने के बाद में काम आती, जो चीज खबर में काम आती, जो चीज उसको आखिरत में अल्लाह के सामने जब खड़े होकर सवाल जवाब का टाइम आता, जब जो काम आने वाले चीज की तरफ फोकस करने के लिए जब वो बंदे अल्लाह ताला वो एक बंदे को भेज रहे तो वो अल्लाह ताला यहाँ पे तारीफ कर रहे। तो हम लोगों को पकड़ लेना चाहिए ऐसे हिदायत के रास्तों को, ना कि वो आदमी के जैसा सो जाना और वो अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करना। तो ये थी आयत नंबर 2 को गहराई से अगर आप सोचे तो वो आदमी और वो राजा की कहानी कुछ हद तक हम लोगों को जो है जगाना चाहिए, जो लोग नींद में, खाने में, सोने में, टाइम पास करने में वक्त ज्यादा लगा दे रहे आपको। ठीक है, तो आयत नंबर 2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आयत पे कोई सवाल है? नेक्स्ट ये कुछ नहीं वो ठीक कंटिन्यू करिए। अब देखिए नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आयत नंबर 3। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ताला ही है जिसने आसमानों और जमीनों को 6 रोज में पैदा कर दिया और फिर अर्श पे इस्तवा हुआ। ये देखिए जमीन आसमान बनने की कहानी है, ये करोड़ों साल पहले की बात है जब अल्लाह ताला ही था और कुछ नहीं था, ना जमीन थी, ना आसमान थी, ना कायनात था, सिर्फ अल्लाह था। उसके बाद में अल्लाह ने जो है जमीन आसमान बनाए। अब यहाँ पे 6 दिन लिखा हुआ है, खलक़स समावाति वल अर्द, समा और आसमान, अर्द बोल तो जमीन, खलक बोल तो खालिक बनाने वाला, खलक़स समावाति वल अर्द बोल तो जमीन और आसमान और उसके बीच में जो भी चीजें हैं उसको बनाने वाला, तो खलक़स समावाति वल अर्द बोलते। फिर सित्तति अय्याम, सित्तति बोल तो 6 अय्याम, अय्याम बोले तो गलत ट्रांसलेशन हुआ, यहाँ पे दिन है, 6 दिन नहीं, बाइबल में भी 6 दिन लिखा हुआ है और हमारे उर्दू के ट्रांसलेशन में इसको जमीन और आसमान 6 दिन में बनाए बोल के बोले, हालांकि वो 6 दिन नहीं है, 6 अय्याम है। अय्याम का मतलब पीरियड ऑफ टाइम, वो 1 साल भी हो सकता, 1000 साल भी हो सकते, करोड़ों साल को भी अय्याम बोलते। अय्याम बोलते पीरियड ऑफ टाइम, वक्त कुछ भी हो सकता, मिनटों भी हो सकता, घंटे भी हो सकता। तो ये लोग जो है इसको गलत अंडरस्टैंड करे उर्दू वाले में और खुसूसन नॉन अरबिक स्पीकर्स में। और अय्याम का वक्त भी, अय्याम का जो लफ्ज है उसका मायने भी 1400 साल में चेंज भी हुआ अरबों के पास। अय्याम का मतलब दिन भी हो सकता, टाइम भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। 6 अय्याम मतलब 6 डेज नहीं है, 6 पीरियड्स ऑफ टाइम, क्योंकि जब अल्लाह ताला जमीन और आसमान बनाने से पहले वक्त नाम की चीज नहीं थी, घंटे, रात, दिन कुछ भी नहीं था। तो जब वक्त को कैसे डिसाइड करते हैं? तो अब देखिए डिस्टेंस है, अपन को आपके घर से मेरे घर से 1 किलोमीटर बोलते हैं, कोई जो है मीटर में बोलते हैं, राइट। तो किलोमीटर, 1 मीटर एक यूनिट है, कोई फीट बोलता, कोई इंचेस बोलता। मगर जब आप समुद्र के लेंथ को नापते, जमीन ये क्या बोलते, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में समुद्र कितना है, कितने किलोमीटर है बोलना मुश्किल हो जाता, बहुत बड़ा नंबर होता। तो जब क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल्स बोलते। नॉटिकल माइल्स बोले तो क्या, शिप अगर इतने 100 किलोमीटर की स्पीड से गई और 1 घंटे में जो सफर करे तो उसको एक नॉटिकल माइल बोलते, राइट। क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो एक नया जो है लेके आ गए मीटर, नया जो है कॉन्सेप्ट लेके आए मेजर करने का।
उसी तरीके से जब आप जमीन और सूरज के बीच में का डिस्टेंस मेजर करना है, अब वो किलोमीटर में तो है ही नहीं, अरबों अरबों मीटर है, वो उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। तो जब क्या बोलते हैं लाइट ईयर्स बोल के कॉन्सेप्ट लेके टाइम को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं, सूरज की रोशनी जो एक साल में डिस्टेंस कवर करे उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो जमीन और सूरज में का डिस्टेंस जो है 10 करोड़ लाइट ईयर। तो जैसा डिस्टेंस बढ़ते रहता उतने नए नए तुम्हारे को जो है मेजर करने के तरीके इजाद करना पड़ता। मगर जब मेजर करने का टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो अल्लाह ताला क्या तरीके से तुम्हारे को समझाएंगे कि कितने साल लगे अल्लाह को। तो इसलिए अल्लाह ताला बोलते 6 अय्याम, मतलब 6 टुकड़े, 6 वक्त के टुकड़े, वो एक एक टुकड़ा 1-1 करोड़ 1-1 साल भी हो सकता। इससे फायदा क्या है बोले तो आजकल जो है एथिस्ट लोग जो साइंटिस्ट बोले भाई कि जमीन और वॉल्कनों को सेटल होने को, जमीन बनने को, सूरज बनने को वो प्रोसेस जो है करोड़ों साल का है। आपके कुरान में तो 6 दिन लिखा हुआ, 6 दिन में कैसा होता बोल के कुरान का मजाक उड़ाते। तो इसका ये समझना कि अय्याम का मतलब जो है एक दिन नहीं है, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम है जो सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। सित्तत अय्याम बोल के जो है उस अल्फाज को ट्रांसलेशन गलत हुआ। उसके बाद में मिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मतलब अर्श के ऊपर अल्लाह ताला जो है विराजमान है। इस्तवा है, इस्तवा बोले तो रोज अबाउट द थ्रोन, रोज अबाउट द थ्रोन मतलब अल्लाह ताला ने अर्श बनाया और अर्श के ऊपर है। अर्श के ऊपर है मतलब ये नहीं है मीनिंग कि अर्श के ऊपर ही बैठे हुए और हट नहीं सकते एक जगह। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है इंसानों का। हम अगर समझो एक जगह पे बैठे हुए हैं कुर्सी पे, तो हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो सोफे पे नहीं है हम। अगर हम सोफे पे बैठे हुए हैं तो कुर्सी पे नहीं है। ये इंसान की मजबूरी, क्योंकि जब एक जगह ले लेता तो उन्हें वहां का है, तो वो जगह में उस सेकंड पे उन्हें वो जगह के ऊपर है और दूसरी जगह पे नहीं है, और एक ही जगह पे कांस्टेंट है। मगर अल्लाह ताला को ये वक्त, ये टाइम का कंस्टेंट नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने बोला कि मैं अर्श के ऊपर बैठा हुआ नहीं हूँ, फिक्स एक जगह पे नहीं हूँ, मैं अर्श के ऊपर इस्तवा हूँ। इस्तवा का मतलब रोज है, राइजिंग है, बढ़ना है, सेटल नहीं होना है। तो इसका मतलब अर्श के ऊपर इसके ऊपर कई फिरके, दियोबंदी, अहले हदीस, सबके अजीब अजीब फिरके हैं इसके ऊपर। इससे क्या है अल्लाह ताला को एक जगह पे फिक्स कर देते, नहीं फिक्स करना चाहते कुछ फिरके वाले। कई लोग बोलते कि अल्लाह ताला जमीन आसमान के अंदर है, इंसानों के अंदर है, मिट्टी में है, रेती में है, हर चीज हर कण कण में अल्लाह है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट बताते हैं। मगर यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे, अलल अर्श इस्तवा, अर्श के ऊपर इस्तवा हुए। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला अपने आप को अर्श से लिंक करे। और आयतल कुर्सी में भी अल्लाह ताला बोले कि मेरे अर्श के अर्श है और मेरे अर्श के ऊपर एक कुर्सी है, और जो है उसके ऊपर पैर रखने के लिए एक स्टूल रहता, वो स्टूल है, और मेरा अर्श जो है इतने फरिश्ते उठा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को सही हदीसों से मिलता। मगर अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं अकीदे की बात करूं, तफसीर से जरा हटके, अकीदा भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये ईमान और शिर्क से नजदीक लेके चले आता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। तो दूसरे फिर से जो है आजकल वो लोग बोलते नहीं अल्लाह हर तरफ है, हर चीज में है, हर शय में है, हर टुकड़े में है, हर कण कण में है। उससे क्या हो जाता, इसमें भी है, उसमें भी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, मेरे दिल में भी तू, इसलिए दिल में अल्लाह रहना, दिल में अल्लाह रहना बल्कि से बेकार कॉन्सेप्ट आ जाता, जो कि प्योर हिंदुज्म है। हिंदुज्म वालों को जब पूछा जाता कि आप बुद्ध की पूजा कई को करते हैं, आपका भगवान तो 7 आसमानों के ऊपर है, उनके किताब में भी एक्चुअली है, 7 आसमान के ऊपर, समुंदर के ऊपर जो है उनका खुदा है बल्कि लिखा हुआ। मगर वो कॉन्सेप्ट को छोड़ दिए, नाम के वास्ते रखे और हर बुत बना लिए पूजा करते, अपने हाथ से बुता बना के पूजा करते। जब उनसे पूछा गया तो क्या बोलते मानो लोग, भाई खुदा तो हर जगह है, हर मिट्टी में है, हर शय में है। तो कोई मिट्टी से आप कुछ भी, पत्थर से कुछ भी बना लो, उसमें भी खुदा है, तो उसको पूजा करो तो खुदाई से पूजा करना है, बल्कि वो लोग कॉन्सेप्ट लेके आते। मगर इस्लाम इसके खिलाफ है। अल्लाह ताला जो है इस कायनात के ऊपर है, इस कायनात से हटके है, और इस कायनात में उसका कोई वजूद इन द सेंस फिजिकल वजूद नहीं है। हाँ, अल्लाह का पावर, अल्लाह का कंट्रोल हर शय के ऊपर है। अला कुल्ली शयइन खदीर बोल के कुरान में कई जगह आता। अला कुल्ली, कुल्ली बोले तो कंप्लीट, शय बोले तो चीजें, खदीर बोले तो खुदरत रखने वाला। अला कुल्ली शयइन खदीर, अल्लाह ताला कई बार बोलते हैं मेरे कंट्रोल में हर चीज है, हर शय मेरे कंट्रोल में, मैं चाहे तो तबाह कर सकता हूँ, चाहे तो उभार सकता हूँ, चाहे तो फना कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो है हर कायनात को अपने कंट्रोल में रखे हुए है, ना कि कायनात के अंदर अल्लाह नहीं है।
جو کہ हिंदुओं के साथ रहते हुए, क्रिश्चियनों के साथ रहते हुए ये सूफियानों में ये कॉन्सेप्ट आ गया और इसी को वहदतुल वजूद बोलते हैं। और कई लोग इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है। वहदतुल वजूद नहीं है, अल्लाह ताला कायनात में नहीं है, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। किस तरीके से है, क्या एक जगह फिक्स है, क्या हिल रहे या आ रहे, वो हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला हम जैसे इंसानों के जैसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इंसानों के जैसे तकलीफात नहीं है, एक जगह पे तो दूसरी जगह पे नहीं रहते, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो इंसानों की भाषा में या जानवरों की भाषा में हम नहीं समझ सकते अल्लाह की चीजों को, क्योंकि अल्लाह यूनिक है, अल्लाह ताला जैसी दूसरी चीज नहीं है। अल्लाह का उठना बैठना अजीब है, उसको हम समझ नहीं सकते। अल्लाह ताला समझा तो भी हमारे दिमाग में इतनी अक्ल नहीं है, इसलिए हम जितना है उसको अलल इस्तिवा वल अर्श के ऊपर हम वो कॉन्सेप्ट को वहीं पे छोड़ देते। हाँ, तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला बोलते हैं मैं नीचे आता हूँ। नीचे आता हूँ बोले तो अर्श के साथ क्या नीचे आते, यानी तो जमीन ऊपर आती, या अर्श और अल्लाह जो है थोड़ा सा वहीं पे रहते हुए, एक ही जगह पे रहते हुए थोड़ा झुकते, किस तरह से झुकते हमको नहीं पता। मगर ये नहीं है कि तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला जो है जमीन के अंदर आ जाते या जमीन वालों के नमाज के पास आ जाते, नहीं, अल्लाह ताला झुकना किस तरीके से है हम समझ नहीं सकते। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के बताए भी हम समझ नहीं सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट को वहां पे छोड़ देना बेहतर है। उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में गलत गलत कॉन्सेप्टों में गलत गलत रिलीजियस चीजों को लेके आ जाते, तो उसका हम लोग ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो अर्श का कॉन्सेप्ट, इस्तिवा वल अर्श का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मंसूर भाई, एनी क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी सर, आगे बढ़िए। म्यूट पे थे आप लोग सब? जी जी कुछ बोल रहे थे? हेलो जी, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ राइट, ठीक है, नहीं है, या मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, चेक करवा दूँ। ठीक, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि उसकी इज्जत के बगैर कोई उसके पास सिफारिश करने वाला नहीं है। ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफा का जो कॉन्सेप्ट है, वमिन शाफिन इल्ला मिन बादि इज़्नी, किसी की इज्जत नहीं है, किसी की उतनी मजाल नहीं है कि अल्लाह के बगैर इजाजत के कोई अल्लाह के सामने शफी बन सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला बोल रहे तुम जो किसके भरोसे पे बैठे हुए हैं, तुम्हारे को तुम्हारे बाप दादा का नाम या तुम्हारे पहचानत के तुम बनी इसराइल के कौम में से है, तुम्हारे बाप दादा बहुत नेक पैगंबर थे, वो लोग बचा लेंगे, या तुम्हारे पीर मुर्शिद बचा लेंगे, तो अल्लाह ताला उन सब का जो है कॉन्सेप्ट खत्म कर दे रहे। किस तरीके से खत्म कर रहे? कोई किसी की मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बगैर अल्लाह के परमिशन पूछे बगैर किसी की शिफा भी नहीं कर सकता। शिफा का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? शिफा का मतलब, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखो, अगर आप मैनेजर है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बताया कि 10 लोग आपके नीचे जॉब कर रहे हैं और आप प्रमोशन देना चाह रहे हैं किसी 10 में से एक आदमी को। आपको 10 आदमियों को एक साल से देख रहे हो और आप डिसाइड करें कि ये आदमी को मैं प्रमोशन देना चाह रहा हूँ, मगर आपका एक दोस्त आया दूसरे कंपनी से, उन्हें आके सिफारिश कर रहा हूँ इसके बारे में, ये नंबर 2 के आदमी के बारे में, मगर आप नंबर 1 वाले को प्रमोशन देना चाहते, मगर उन्हें आके बोला नहीं नहीं ये नंबर 2 बहुत अच्छा है, तेरे को नहीं मालूम, मैं उसके साथ बैठा देखा, तो कभी छुट्टी पे था, मैं गौर फिक्र करा, उन्हें रात दिन मेहनत करा, उन्हें ऐसा करा वैसा करा, तो मैं बोलता अच्छा ऐसा था, और तेरे को नहीं मालूम, मैं तेरे को बता रहा हूँ, सुन, मैं रिक्वेस्ट करो, मेरी बात लाज रख, मेरी बात रख, ऐसा कर, ये गलत हो रहा है, ये तू को नहीं दे रहा, तू प्रमोशन गलत बात है, तू को देना चाहिए। तो उसके बाद हमें आके उसकी रिक्वेस्ट, उसकी शिफा को सुन के वो आदमी अगर वो 2 को दे रहा, तो ये कॉन्सेप्ट शिफा है। मगर शिफा उस तरीके से नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर वो मैनेजर को अल्लाह समझे और हम इंसान जो है एम्प्लॉइज है और हमको जन्नत में डालना है, सबसे बड़ा गिफ्ट और प्रमोशन जन्नत को देना है, तो अल्लाह ताला जब किसी को डिसाइड करे, तो कोई मजाल है कोई तीसरा आदमी आके बोले कि अल्लाह आपको नहीं मालूम इन्हें क्या बहुत अच्छा नहीं, कोई अल्लाह को बोल सकता कि आपको नहीं मालूम आपके पीछे इन इतनी इबादत करा, इतने नहीं क्या करा, इन्हें बहुत इबादत गुजार है, बहुत अकेले में करा, रातों में करा, तो वो अल्लाह ताला को नहीं मालूम है, तो कोई बात है? ठीक है, अल्लाह ताला को हर इंसान के बारे में मालूम, हर इंसान के अमल के बारे में मालूम। यहाँ के एक झाड़ का पत्ता जब जमीन पे गिरता तो उसका हिसाब भी अल्लाह ताला के पास है कि ये झाड़ में से ये पत्ता गिरा। तो जब अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है, तो कौन है जो आके शिफा कर सके? तो वो मैनेजर का दोस्त आके क्यों बोलेगा जब वो मैनेजर को सब कुछ मालूम?
रात दिन सीसी कैमरा लगा के हर चीज, उसके दिल का हाल, उन्हें रात में क्या करा, दिन में क्या करा, ऑफिस जाके भी कितना काम करा, अगर उसको पूरा मालूम है तो दोस्त आके बोलने की जरूरत क्या है, तेरे को नहीं मालूम, बस पीछे काम करा। उसी तरीके से अल्लाह के ऊपर एक कॉन्सेप्ट लग सकता क्या कि उन्हें बोल रहा कि कोई आदमी आके, कोई वली है, कोई पैगंबर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आके बोल रहे अल्लाह आपको नहीं मालूम, ये बंदा बहुत अच्छा है, बहुत नेक है। अल्लाह मतलब मैं पैदा करा, मेरे को नहीं मालूम। तो अगर अल्लाह ताला को सब मालूम तो कोई शिफा कर सकता क्या? नहीं कर सकता। और अगर कि अल्लाह ताला गलत काम कर रहा कि किसी शरीफ आदमी को नाजायज तौर पे जुल्म करके उसको अच्छे आदमी को गलती से बगैर नॉलेज के उसको जहन्नुम की आग में डाल रहा, तो वो आदमी आके बोलता नहीं नहीं मेरे खातिर मेरे को माफ, उस आदमी को माफ करो, तो अल्लाह ताला क्या उस तरीके से किसी की एडवाइस लेने वाले हैं? नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला जब डिसाइड करे वो बेहतरीन हिकमत, इंसाफ और सही उसूल पे होने वाला है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता कि दूसरा आदमी आकर रिक्वेस्ट करे कि उसको चेंज करे। और ये ऐसा तो नहीं है कि भाई चलो मेरे को नहीं, मेरे बेटे को जॉब दे दो, ऐसा तो नहीं चलता ना। तो अक्सर अल्लाह ताला बोले शिफा का कॉन्सेप्ट बाय इटसेल्फ है ही नहीं, मेरे को सब कुछ मालूम है, कोई आके बोलना, समझाना, किसी की शिफा लेके आना ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे को सब मालूम है और मैं गलत काम करता ही नहीं, जिसको जितना देना मैं उतना ही देता हूँ। तो फिर शिफा का कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम में? शिफा का कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्लाह ताला समझो किसी नंबर 3 को जन्नत में लेके जाना चाह रहा, नेक है, उसके दिल को झांक के देख लिया कि उसके अच्छे अमाल है, मगर उन्हें किसी गलती की वजह से गलत कामों में फंस गया, हालांकि निकलना चाह रहा था मगर निकल नहीं सका, मगर करते रह गया, मगर ख्वाहिश थी। ऐसे जो लोग दिल में रह गए जज्बात और कर नहीं सके, मगर जज्बात बहुत गहरे थे, अल्लाह ताला उनको माफ करना चाह रहा, तो जब क्या करता, अल्लाह ताला डिसाइड कर लेता कि हाँ मैं इसको माफ करता हूँ, मगर इसी बहाने ये चीज ये अपॉर्चुनिटी मैं इनके थ्रू करना चाहता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे तुम्हारे को माफ करना चाहता हूँ। इससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इज्जत मिलती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चलता कि अल्लाह ताला उनको कितना चाहते, तो उनकी शान में वो उनके थ्रू उनके थ्रू जो है वो आदमी को माफ कराते। तो यहाँ पे शिफा जो है कोई पैगंबर को नहीं है, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि उस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलने वाला हर पैगंबरों के इमाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पैगंबरों को नमाज पढ़ा। तो इस तरीके से यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत देने के लिए, उस दिन के चीफ गेस्ट बनाने के लिए, उनके हाथ से रिबन कटिंग करने के लिए, उनके हाथ से वो 10 लाख 20 लाख 40 लाख मुसलमानों को जन्नत में लेके चले आते, क्या बोलते मोहम्मद के नाम पे। तो वो शिफा इस्लाम में है। और बाकी के जो दूसरे शिफाए जो हम लोग करते, सिफारिश, जो सिफारिश उर्दू में वर्ड है, ये अल्लाह ताला को कतई नहीं पसंद है। तो यहाँ पे जिसकी तनकीद की जा रही है वो सिफारिश के ऊपर हो रही है, जो अपने सोसाइटी का सिफारिश है कि भाई जरा लिंक लगाओ, भाई जरा सेटिंग करो, थोड़ा सा जरा समझाओ, थोड़ा पैसे खिलाओ, थोड़ा रिश्वत दो, थोड़ा समझाओ, उसका दिल बनाओ, उसका मूड पलटाओ, ये सिफारिश अल्लाह ताला बोल रहे हैं एक्सेप्ट नहीं होंगी, किसी की भी हो। तो कोई किसी के पर भरोसा कर लेके बैठे हुए कि ये बुजुर्गान दीन, ये अबू बकर, ये उमर, ये सहाबिया, ये मेरे शोहर, ये मेरी बीवी, ये मेरे लिए करेंगे, अल्लाह ताला बोले खतई नहीं, नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा होंगी, उसका मैं पहले उनको वादा कर दिया, और उसमें भी खाली उनको चीफ गेस्ट का रिबन कटिंग कराना है। असल फाइनल लिस्ट कौन जन्नत में जाना है, किसके अमाल कम है मगर कैसे तो भी जन्नत भेजने का, वो लिस्ट तो मैं डिसाइड करा। तो ये शिफा का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे गलत फहमियां बहुत लोगों को गलत चीजों के ऊपर टेका लेके बैठे हुए कि गौस लेके जाएंगे जन्नत को, मेरे ये बुजुर्गान दिल लेके चलेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज लेके चलेंगे, गौसे पाक लेके चले जाएंगे, उन्हें लड़ेंगे, बहस करेंगे, अल्लाह से गुफ्तगू करेंगे, बेकार बेकार बात। कॉन्सेप्ट अपने दीन में बहुत आ गए, तो ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? एनी क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ये सिफारिश जो है खाली जन्नत को लेके है या और दूसरे चीजों को भी है? जन्नत के अलावा क़यामत के दिन और कौन सी चीज रहेंगी, मैं समझा नहीं। नहीं, जैसे कि आप बोले सिफारिश अल्लाह ताला पसंद नहीं कि ये फलाना बंदे को आप जन्नत, मतलब किस किस्म की सिफारिश? तो हम तो सिफारिश यूजुअली दुआ में करते हैं ना कि इसको सही राह पे लेके आ अल्लाह से, फिर दुआ करते हैं वो दुआ है, वो सिफारिश नहीं है। सिफारिश क्या है? दुरूद इब्राहिम में अपन पढ़ते, या वजू बनाने के बाद में अपन दुआ करते। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई दुआ में है, ए बंदो तुम दुआ करो कि अल्लाह मुझे शिफा दे क़यामत के दिन और मैं तुम लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूं। तो वो एक ही शिफा की दुआ हम लोग करते, नमाज में भी करते जी। और जो है वजू बनाने के बाद में भी दुआएं करते, वो एक शिफा अलाउड है। बाकी के हम क्या करते, दुआ करते। कैसा दुआ करते कि अल्लाह मेरे बेटे को मैं बहुत मेहनत करा, तो उसको नेक बना, उसको सही रास्ते पे लेके जा। जो दूसरे लोग भी फिक्रमंद लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते, या अल्लाह बीमार है उसको माफ कर दे, तो ये दुआएं अलाउड है। सिफारिश अलग है। सिफारिश का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क़यामत के दिन और जन्नत के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज है।
ہم سفارش وہی کرنا ہے بول تو ہم ڈائریکٹلی کلوز ہے. پہلی چیز آپ میری سفارش کر رہے تو آپ اللہ کے نزدیک جیسا ایک مینیجر ہے اس کا دوست آ کے اس کو بولا بھائی اس کو پروموشن دے دے, تو کیونکہ دوست مینیجر کا اچھا دوست ہے, آپ اور ہم سفارش کرنے کے لیے پہلی چیز ہم اللہ سے اتنے کلوز ہے کہ ہم بول دیا اللہ کر دو بول تو ہو جاتا. تو اس لیے ہم لوگ سفارش نہیں کرتے, ہم لوگ دعا کرتے. ہم لوگ دعا کر کے عاجزی کرتے کہ اللہ جو ہے ہم میرے پہ رحم کر, میری اولاد پہ رحم کر. یہ دعائیں الاؤڈ ہے, یہ چھوٹے چیزوں کے اوپر ہوتے, مگر شفا جو ہے ان جنرل جنت میں جانا نہیں جانا اسی کے اوپر ہوتی, اور قیامت کے دن اس کا جو ہے ریئل پکچر دیکھنے والا. جی صاحب, تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ فلانے آدمی کو جنت میں جانے کی توفیق دے بول کے دعا تو کر سکتے, نہیں سفارش نہیں کر سکتے. بس اعمال کرے, وہ ایسے وہ بندہ کے اندر ہدایت آئے, وہ نیک اعمال کرے اور جستجو کرے, فلاں نیکیوں کے راستے پہ چلے تو اللہ قبول کرے, اس کی دعا مانگ سکتے. اور پیغمبراں بھی دیکھو آپ کئی بار دعا مانگے. ہم پرسوں سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنے, ہم لوگ جب کعبہ کمپلیٹ کرے کنسٹرکشن کا کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگے, اللہ تو میری یہ جو کام میں کرا کعبہ بنانے کی جو محنت تو میرے کو دیا وہ میں جو کرا اس کو قبول کر. تو یہ دعائیں تو کرنا چاہیے. دعاؤں میں کیا ہے, ہم اپنے آپ کو غلام بنا رہے, عبدل سمجھ رہے اور اللہ کو مالک سمجھ رہے. رب اور عبدل کا رشتہ کلیئر ہوتا جب ہم اپنے آپ کو کمپلیٹلی ویک سمجھ کے, کمزور سمجھ کے, ہیلپ لیس سمجھ کے مدد کو پکارنا, وہ دعا ہے. مگر سفارش میں کیا ہے, بول بھائی کر بھائی, تیرا دوست ہو نا, یاد نہیں ہے تیرے کو مدد بھی کرا تھا, جب گائیڈ بھی کرا تھا تو غلط راستے پہ تھا, تو غلط بزنس میں ڈالیا تھا, تو غلط اسٹاف پہ جب بتایا تھا نہیں, یاد نہیں ہے تیرے کو, تیرے ساتھ وقت بتایا تھا, ایسا کر کے تو چل بھائی چل بولتے, یہ سفارش ہوئی اس سینس میں. تو وہ دنیاوی سفارش نہیں. دعا میں اپنے آپ کو ہم بے بس جان کے, اپنے آپ کو غلام بنا کے سامنے جو التجا کرتے نا, وہ دعا ہے. اور دعا آپ بہت اچھی پوائنٹ ریز کرے, دعا میں بھی یہ جذبات آنا بہت ضروری ہے کہ ہم سفارش نہیں کر رہے, ہم اللہ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہے جو اللہ نہیں جانتا, مگر ہم اپنے آپ کو بے بس بنا کے ہیلپ لیس کہ ہمارے کو مدد کا دوسرا سہارا نہیں ہے, کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, کوئی دوسری دکان کھولنے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے جو بیماریوں کو نکال کے دے رہا ہے, یا جاب دینے والا یا دولت دینے والا, کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. تو ہم تیرے پاس ہی آ رہے ہیں اور ہم بے بس ہے, اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے, نہ ہمارے دوستوں میں, نہ ہمارے باپ دادا میں, نہ ہمارے پرائم منسٹر چیف منسٹر کسی میں طاقت نہیں. ہم بے بس ہے, تیرے حکم کے بغیر نہیں جا سکتے, اور تو ہمارا مالک ہے, ہم تیرے غلام ہیں. وہ بے بسی کے ساتھ دعا ہو. یہاں پہ دعا اور شفا میں آپ کو فرق کلیئرلی دکھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے بھائی, شکریہ. واپس ماشاء اللہ, اچھا سوال تھا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں لاسٹ میں بول رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے, ربکم فاعبدوہ, وہ ابھی میں جو بولا سو, ربکم فاعبدوہ, بدوہ مطلب عابد سے نکلا, عبدل. تو اللہ بول رہے میں رب ہوں, تم میرے عبدل ہے, تم میرا غلام ہے, تو تم میری عبادت کرو. تو یہ جو عبدل ورڈ ہے یہ غلامی سے نکلا, مگر ساتھ میں عبادت بھی ہے. تو ایسا غلام جو عبادت کرے اسے عبدل بولتے, ورنہ عربک میں غلام کے کئی اور ورڈ بولے, مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبدل بولا, اور آج ہم لوگ شان سے عبدل بولتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے تھے مجھے عبداللہ بولا کرو, اللہ کا عبد کرنے والا, عبادت کرنے والا, اور غلام کی حیثیت سے عبادت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ یہی بول رہے, میں تمہارا رب ہوں, تم میرے غلام ہیں, اس لیے تم کیا میری عبادت نہیں کرو گے, کیا تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے, کیا تم نصیحت پہ نہیں چلو گے. تو اصلیت تو یہی ہے نا, دنیا میں باقی کے رشتے پورے irrelevant ہے, پورے یوز لیس ہے. ایک ہی رشتہ امپورٹنٹ ہے, کیا ہے معلوم, جو سچا ہے, جو اوریجنل تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے معلوم, اللہ اور عبد کا رشتہ. باقی کے پورے رشتے مرتے کٹ جاتے. آپ کسی کے باپ ہے, کسی کے بیٹے ہے, کسی کے بھائی ہے, آپ کی کتنی محبت ہے, سب آنکھ بند کرنے کے بعد میں ختم ہو جاتی, دیکھا گیا تو رشتہ بھی کٹ جاتا. اس کے بعد میں آپ کی آئیڈینٹی صرف ایک ہی ہے, اللہ اور عبد, رب اور عبد, اس کے علاوہ دوسرا کانسیپٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے تم باقی سب جو ٹائٹل مسٹر, مسز, مسٹر آف دس, اونر آف دس, یا یعنی تو انوینٹر آف الیکٹرک بلب, یا نہیں تو یہ زمین کا زمیندار, یا یہ کنٹری کا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر, تو یہ جو درجے ہے, یہ جو ٹائٹلز ہے, شاہ جہاں, جہانوں کے جہاں, جلال الدین شاہ جہاں صاحب, بلکہ ایسے جو ٹائٹلز بنا لیتے. اور آپ دیکھو مغلوں کے تو ٹائٹل خطرناک تھے اردو میں, دیکھو تو بولنا بھائی انہیں خدائش ہے کیا بول کے. تو یہ جو ٹائٹلز ہے, یہ جو عزت کے نام ہے, جو آپ کو حاجی صاحب بول کے, پیارے میاں, لال و لال, کچھ بھی بول لو,
اس کے لال، اس کے بیٹے، اس کا باپ، اس کا ٹائٹل، خوبصورت آدمی، کئی لوگ خوبصورتی کے اوپر نام ہی لگا لیتے، مطلب کلام، تخیہ کلام جو بولتے ہیں لوگ اس طریقے سے بہت پہلے شعر شاعری میں عزت دیتے تھے. اللہ بول رہے وہ آئیڈینٹی، وہ عزتیں سب ختم ہے، موت ہوتے سب ختم ہو جائے، نہ جسم بچا نہ تمہارا دولت تو کسی اور کو چلے گئی، ٹائٹل بھی کسی اور کو چلے آتا، صرف تمہاری آئیڈینٹی ایک ہی ہے، عبد اور رب، باقی کے علاوہ کچھ اور چیز میٹر نہیں کرتی. ہاں آپ بولتے میں عبد ہوں تو رب ہے میں تیرے کو مان لیا، تو یہ والا وہ عبد نہیں ہے جو خالی مان لے کے خاموش بیٹھے، وہ غلام ہے جو کام بھی کرے. کون سا کام کرے؟ جو اللہ کے حکم دے. کیا ہے اللہ کا حکم بندے کے لیے؟ عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں پہ چلو. تو اللہ تعالیٰ بولے آخر میں تو رہنے والی آئیڈینٹی صرف یہی ہے، چاہے یہاں پہ دنیا پہ. اچھا یہ شعیب کون ہے؟ اچھا وہ فیض اللہ خان صاحب کے بیٹے. اچھا یہ مدثر کون ہے؟ اچھا ان کے بیوی. اچھا اپن کیسا پہچانتے؟ رشتوں سے ایک دوسرے کو جج کرتے. اچھا یہ نسل ننٹی کون ہے؟ اچھا طاہا کی ممی ہے انہوں. اب یاد آ گیا کون ہے. تو اس طریقے سے رشتے جو بنے ہوئے، جو ہماری حقیقت ہے، جو ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتی موت کے بعد. پھر انہیں طاہا کدھر ہے، نصیر ننٹی کدھر ہے، شاہین ننٹی کدھر ہے، مزمل کدھر ہے، کچھ اہمیت نہیں رکھتی. یہ نام، یہ رشتے کچھ اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ آپ جب آنکھ بن کر کے دنیا سے چلے جاتے اور خبر میں چلے آتے یا عذاب میں چلے آتے یا جنت کے درجوں میں بھی چلے آتے، ارریلیونٹ ہو جاتے، کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں. ہاں دنیا میں جو باقی کے آپ کے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شوہر ہے، وہ آپ کو یاد کرتے، کبھی وقت گزرا تو یاد کر لیتے، وہ ان تک ہے، مگر آپ کے لیے وہ آئیڈینٹی کی کچھ میٹر نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا. پھر میٹر کرنے والی کیا چیز ہے؟ ایک ہی ہے، رب اور عبد. رب اور عبدل بنو. اللہ بولے بار بار بولے عبدل بنو، کیونکہ رب اور عبدل یہی تمہاری آئیڈینٹی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ یاد دلا رہے. تو پھر نصیحت لاؤ، چینج کرو اپنی زندگی، بلکہ اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے سمجھا رہے اپنا پاور. اور تمہارا رب ایسا ویسا بیکار نہیں ہے. اب ہندوؤں کا رب ہے، وہ وشنو ہے، رام ہے، اس کے کہانیاں سنے تو انہیں سو گیا کرتے، انہیں بھول گیا کرتے، اس کو ایسا کر دیا ویسا کر دے، غلطیاں کر دیا کرتے. اللہ بول رہے ویسا نہیں ہے. ہمارا رب کون ہے؟ 6 ایام میں 6 ایام میں جو ہے زمین آسمان کو پیدا کرا. تو اللہ تعالیٰ اپنا پاور شو کر رہا اور اپنا پاور شو کرتا ہے آیت نمبر 4 میں، تاکہ تم ایسے ویسے آدمی کو اپنا رب نہیں بنا کے بیٹھے ہوئے. تو آیت نمبر 4 میں تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بیچ بیچ میں جیسا سمجھو آپ کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مطلب آپ کے رشتے دار لیبر پین میں ہے، بچہ پیدا کر رہے اور بہت تکلیف میں ہے، اور آپ شوہر ہے یا بھائی ہے یا ماں ہے، آپ کیا کرتے؟ بیچ میں جا کے تھوڑا برداشت کر لے اماں، تھوڑا برداشت کر لے، تھوڑے ٹائم کی تکلیف ہے، اس کے بعد میں ماشاءاللہ اتنا صحت مند بیٹا خوبصورت بچہ پیدا ہوگا جس کو تمہارے گود میں رکھیں گے، تمہارے کو خوشیاں بہت زیادہ آئیں گے. تو وہ خوشیوں کو یاد دلا کے آپ وہ جو تکلیف میں جو وقت ہے جب وہ بچی چیخ رہی دردوں میں، حالانکہ وہ ٹائم پہ اچھے پین کلرز بھی کام نہیں کرتے، اتنی ورلڈ میں ون آف دی بہت سخت دردوں میں سے ایک مانا جاتا لیبر پین. تو ویسے ٹائم پہ کیا کرتے ان کے ہمدرد لوگ؟ کیا کرتے؟ ماں ہے سر پہ ہاتھ رکھتے، ہاتھ سہلاتے، تلوے ذرا گھستے، سکون ملنا بول کے اماں تھوڑا برداشت کر لے، انہیں نہ حد سے زیادہ تکلیف ہو رہی، کاٹ دو میرا پیٹ، بس نہیں ہونے دو بچے کا ٹائم ہے، اس کو صبر کرنا. بلکہ جس طریقے سے وہ تکلیف میں دلاسا دیتے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ جو ہے سمجھا رہے دیکھو بیٹا یہ تکلیفیں دنیا کی کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے ساتھ چل رہے. ایک بار آنکھ بند کر لی، ایک بار موت آ گئی، پھر میرے پاس آنا ہے، پھر میرے نعمتوں کو انجوائے کرنا، میری جنتوں کو انجوائے کرنا ہے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا بار بار سمجھاتے رہتے نہیں کہ پلٹو میرے پاس واپس آؤ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں جو ہے اب میں بتانے والا ہوں کہ اس میں بتاتے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے پاس واپس آنا ہے، یہ تکلیفات کو بھول جاؤ، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑی اور تکلیف، تھوڑی اور بے روزگاری، تھوڑی اور بیماری، تھوڑی اور بے عزتی، تھوڑا اور تانا، جو بہویں ہیں جن کو ساس سے تانا ملتا، جو غریب امپلائیز ہیں جن کے مینیجروں سے تانا ملتا، جن کو غریبی کی تکلیف ہوتی، کسی کو جو ہے بیماری کی درد ستائے جاتا، کسی کو غریبی کا درد ستائے جاتا، یہ سب میں جو بھی ہے ان کو اللہ تعالیٰ بولے اللہ کا وعدہ سچا ہے، ڈاؤٹ مت کرو، صرف موت آنے تک ہی تکلیفاں ہیں، اس کے بعد میں میرے پاس واپس آنا ہے، میرا وعدہ سچا ہے، میں جھوٹ نہیں بولنے والا ہوں، میں تمہارے کو پھر آسانی دینے والا ہوں، سکون دینے والا ہوں، یہ میری آزمائش کو برداشت کر لے. تو وہ محبت سے اللہ تعالیٰ کیسا بات کر رہے ہیں. دیکھو تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے، بول رہے دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے نا، واپس ادھر ہی جانا ہے، صبر کر لو، تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کر رکھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا بول کے ہم مانتے کیا؟ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا بول کے ہم کبھی مان ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے ہر وعدے سچے، پھر ہم بھی جانتے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے دل
दिला सके, क्योंकि इंसान परेशान है, तकलीफात में है। आप एक साल अच्छे होंगे, दूसरे साल में आपको भी तकलीफात होती, कभी इसमें आती, कभी उसमें आती। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिंदगी में कभी तकलीफात नहीं देखा, मगर तकलीफात में जो सहारा अल्लाह ताला बोल रहे, अल्लाह का वादा सच्चा है, सब्र करो। लोग आप पे इल्जाम लगाते, झूठे इल्जाम लगाते, सता रहे, आपके दीन का मजाक उड़ा रहे। आप दीन पे मेहनत करें तो आपके ऊपर मजाक उड़ा रहे, दीन का रास्ते पे चले तो आपको बेवकूफ बोल रहे, दुनिया से हटा हुआ है बल्कि बोल रहे। तो सब्र कर लो बल्कि अल्लाह ताला ये आयत नंबर 4 में कितनी प्यारे तरीके से समझा रहे। फिर नेक्स्ट उसका ना, बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है और फिर वही दोबारा फिर पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को ईमान लाए और उनको उनकी नेक नियत मिले। यहाँ पे क्यों अल्लाह ताला 2 बार कायनात पैदा करने का क्यों जिक्र बोल रहे हैं? क्या होता कि अरबों के जमाने में वो लोग क्या है, मरने के बाद जिंदगी में बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने दिमाग लगाए, भाई ये लाश को लिए रखे, मिट्टी में दफनाए, 1 साल के बाद में देखो तो हड्डियां हो गए, 2 साल के बाद में देखो तो हड्डियां पाउडर हो गए, फिर 10 साल के बाद में पाउडर खत्म ही हो गया, इंसानियत गायब हो गया। तो कहाँ की जिंदगी, कहाँ की दोबारा जिंदगी? तो कहाँ जन्नत, कहाँ दोजख, कौन देखा, किधर देखा? कोई वापस आया जन्नत में जाके आके बोला मैं जन्नत में एंजॉय करूँ, कोई जहन्नुम की आग में जल रहा बोल के बोला कोई आया? आज तक तो आया नहीं कोई। हाँ, ये बेकार कहानियां आजकल बहुत सुनने में आ रहे व्हाट्सएप पे कि एक आदमी देखा जहन्नुम में जाके आया, कहते 2 मिनट, ये सब बेकार कहानियां हैं, कोई जाके नहीं आता इस तरीके से। तो ये कोई आके बोल नहीं रहा, तो इंसान में इसको डाउट आ जाता कि अल्लाह ताला वाकई में पैदा करेंगे क्या फिर दोबारा? हड्डी भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, किडनी भी नहीं है, सब गल गए, हड्डियां भी गल गए, पाउडर भी हो गए, फिर कैसा अल्लाह ताला पैदा करा? तो अल्लाह ताला बोले मैं जिस तरीके से पूरी कायनात को एक बार पैदा करा ना, जब क्या था? कुछ भी नहीं था। जब अल्लाह ताला 6 अय्याम में ज़मीन आसमान बनाया, उससे पहले कोई ज़मीन आसमान थी क्या? नहीं थी। क्या था? कुछ भी नहीं था। हवा भी नहीं थी, टेम्परेचर भी नहीं था, ह्यूमिडिटी भी नहीं थी, सूरज भी नहीं था, चाँद भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बगैर एनीथिंग अल्लाह ताला पैदा करे। और अल्लाह ताला बोले इसके बाद में जब पूरी क़यामत का दिन आने से पहले मैं पूरी दुनिया, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद को फिर खत्म कर देता हूँ, फिर तबाह कर देता हूँ, फिर पाउडर कर देता हूँ, फरिश्तों को भी तबाह कर देता हूँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी तबाह कर देता हूँ, हर दुनिया की चीज को तबाह कर देता हूँ। ये सच्ची हदीस है, ये अकीदे के मामले है, इसको सीरियसली अंडरस्टैंड कीजिए। तो क्या होता, दुनिया का कैसा कायनात अल्लाह ताला कैसा लिखे बोले तो क़यामत से पहले अल्लाह ताला ज़मीन, आसमान, सूरज सबको खत्म कर देते, हर इंसान को खत्म कर देते, हर पैगंबर खत्म हो जाते, पैगंबरों का इंतकाल हो गया, फरिश्ते भी खत्म हो जाते, मौत, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मर जाते, उसके बाद में मौत के फरिश्ते भी मर जाते, उसके बाद में फिर क्या बचते मालूम? सिर्फ अल्लाह। और अल्लाह ताला जब आवाज देंगे, है कोई जो बोलते थे अपने आप को शाहजहां, जहानों के शाह, किंगों के किंग, एम्परर के एम्परर, कोई है क्या? मगर कोई है ही नहीं। जब उसका अल्लाह ताला बोलते कोई नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही असलियत हूँ, बाकी सब धोखा है, सच्चा मैं ही हूँ, जिंदा मैं ही हूँ, बाकी सब झूठे हैं, बाकी सब फना है, जिंदा रहने वाली चीज मैं हूँ, आज मैं ही हूँ। अल्लाह ताला बोलते बस मैं ही हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला बोलते कुन फयकुना, फिर पूरी कायनात शुरू होती, फिर जमीन आसमान फिर एज इट इज बनते, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम पैदा होते, फिर पूरे फरिश्ते पैदा होते, फिर मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते, तुम और मैं फिर पैदा होते। तो अब अल्लाह ताला बोले मैं 2 बार तुमको नहीं, पूरी कायनात को पैदा करने की ताकत रखता हूँ और मैं करने वाला हूँ। तो तुम ये मत समझो कि तुम्हारे हड्डियां ये वो खत्म हो जाने की वजह से जो है, तो बिलीव करो। हालांकि हम सब लोग जानते हैं मरने के बाद में बगैर हड्डी की भी अल्लाह ताला पैदा करते। अगर बिलीफ उतना स्ट्रांग है तो फिर फिक्र उसकी कहीं को नहीं रहती। तो क्या है, बिलीफ बिलीफ में रह गई, बिलीफ एक्शंस में नहीं आ सक रही, कोई आमाल उस तरीके से नहीं हो रही। हाँ, एक थियरी की तरह, एक क्वेश्चन आंसर ट्रू और फॉल्स की तरह हम समझ गए, हाँ हम मरने के बाद में पैदा होने वाले। अगर आप वाकई में मरने के बाद में पैदा होने वाले तो आपके फिर ठिकाना क्या है मरने के बाद? क्या है आपका बिस्तर? आपका घर की तरह, आपकी प्रॉपर्टी की तरह, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कुछ सोचा आपने? अगर आपने सोचा है तो वहां पे चलने वाली करेंसी तो नहीं किया, बाकी सब चीजें तो आप जो भी जमा करके रखे बैंक बैलेंस अभी तो नहीं है। तो फिर जब मरने के बाद की जिंदगी के लिए क्या? जब क्या खाओगे, जब क्या सोओगे? तो उसके लिए वो वक्त में जब अल्लाह ताला जमीन दोबारा बनाते, फिर तुम्हारे लिए जन्नत भी बनाएंगे ना, अगर तुम जन्नत के काबिल रहे। तो ये बात बोलने के लिए अच्छी है, मगर अमल इस तरीके से नहीं है। खैर, आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला जो है बता रहे अपनी कायनात को जिस तरीके से करेंगे और उसके बाद में उसको इंसाफ करेंगे, और जो नेक सालिहीन रहेंगे उनको हम नेकी का बदल देंगे और उनको कामयाबी देंगे, और जो हमारे निशानियों को रिजेक्ट करेंगे, हमारी बात पे अमल नहीं करेंगे, हाँ जबान से जन्नत है बोलेंगे, मगर जन्नत के लिए नेकी नहीं करेंगे, उनको जहन्नुम की आग में डालेंगे। और जहन्नुम के बारे में एक खास बात सुनिए, वहां ऐसा दर्दनाक अजाब होगा कि वहां पे पीने के लिए आपको खौलता हुआ फ्लूइड मिलेगा। देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन गलत हुआ, उर्दू में जो है खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा बोले, वो एक्चुअली गलत है, पानी भी नहीं, फ्लूइड है।
वो अगर आप अरबिक में वर्ड आप निकाल के देखें तो वर्ड है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब लिक्विड, पानी भी नहीं। पानी भी खौलता हुआ मिले तो बहुत सुकून की बात है। आपको खौलता हुआ क्या मिलेगा मालूम? खून मिलेगा, पीप मिलेगा, पस मिलेगा और गंदे गंदे चीजें मिलेंगी जो खौलते हुए रहेंगे और आपको पीना पड़ेगा। तो ये दर्दनाक एक लाइन में अल्लाह ताला ने कुछ जहन्नुम की चीजों को सुना दिया ताकि आप और हम डरें और इस चीज को लाइट ना ले। हाँ, हमने पहले भी सुना, मालूम है, क्या बड़ी बात है, हाँ है, कर रहे ना, कर रहे, नहीं क्या कर रहे भाई, ऐसा क्या नहीं कर रहे, क्या नमाज नहीं पढ़ रहे भाई। और अल्लाह ताला जिस शिद्दत से उसको एक्सप्रेस कर रहे, उसको एक्सप्लेन कर रहे कि वहां पे ना तुम्हारे को कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, ठंडा पानी की नेमत भी नहीं मिलेगी। जब प्यास हद से बढ़ जाती ना, हम सबसे भी नहीं ठंडी होती, पानी सब कुछ काम आता। तो पानी तो छोड़ो, थम्स अप तो छोड़ो, सिर्फ आपको खौलता हुआ फर्स्ट का पानी आपको पीना पड़ेगा। सोचिए वो दर्दनाक चीज है, इसको लाइट मत लीजिए बोल के अल्लाह ताला जो है उसका एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए टाइम हो गया 4 आयतों में ही। इंशाल्लाह कुछ सवाल है तो पूछिए, फिर बाकी के कल। सवाल है? अभी तो नहीं है सवाल मेरे पास, और किसी के पास है क्या? ठीक है, फिर रैप अप कर दीजिए। रैप अप करेंगे, स्टॉप करो।